Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Muhammad Habibur Rahman, your English teacher of Joshore Government City College, Joshore. You know, nowadays we are passing a very critical time due to coronavirus. For this reason, it is impossible for us to continue our study at our college classroom. Since there is no alternative without studying at home, I am here with you with online study program live in Facebook. Actually, we all are concerned about the damage of your study in this crisis time. You know, even our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the authority of Ministry of Education, our principal sir, and we all are trying our best to compensate your loss of education or learning. So, for this reason, I am going to start the online class actually for the student of HSC level. Now at this moment, this is the student of HSC level. So just before going to start my lecture, I should convey thanks and gratitude to our honorable principal sir, Professor Abu Turab Muhammad Hassan, who has always a cordial attempt for the betterment of your study, you know, and he directly instructed me to conduct the class. I should be also thankful to my department the head sir, ASM Ali Reza, Associate Professor in English, who also encouraged me to conduct the class. Okay, just one advice for you before going to start that what is important now for you is to study, staying at home, and save you as well as your family life and country. And I should or we should pray to Almighty Allah so that He can save us from this deadly virus. Please don't be panic. Just be careful and stay home and keep studying. All the best. So now, my dear student, so now this is the formal lecture for you from today. So here, yeah, you will see the skin online study for student of SSC level English first paper. You know, you have 200 marks for English first paper and second paper. So today, I will discuss about English first paper. English first paper, you know, you have a textbook, Unit 6, The Path to Higher Education, and Lesson 1, and Eastern University by Rabindranath Tagore. So today, I will discuss on it, and you know, in your first paper, in curriculum of your first paper, you have three passages, three comprehension or passages, and all our passages comes from your textbook. You know, you have a textbook. So here is the passage is from textbook, unit 6, from unit 6. So this is the passage, Rabindranath Tagore, you know. This is the very important passage, but I should show you the main textbook because you will be encouraged, and you should all have this textbook. This is the textbook, you know, and I think you all should open this textbook. I just want to show the page from where I collected the passage. So it may be 69 page. So you all just I will tell you, you should open your textbook now. So here we have the textbook, and here we find the textbook, and you know, this is the textbook, and unit 6, just I will zoom it so it is clear. So I think you all should open your textbook, and you know, this is the huge text. So from where I just selected this portion, I just collect from here, and now I am telling about it. So I think you all are ready with your textbook and pens and script as well, because we have a lot of discussion about it. Okay, so my dear students, just a minute. Okay. So from here, just I will read out the passage, and of course, for your better understanding, so I will speak in Bangla
And you know, this is the English is a foreign language. Any foreign language, if you want to learn any foreign language, so that times we need to know it or translated it into our mother tongue. So without understanding in our mother tongue, I think no language is understandable and comprehensive, and not to be learned. So here I will at first, you know, this is the passage, and after reading this passage, you have a question here. You know, choose the correct answer, and you have some answered the following question, and you have fill in the blank as well, and a summary as well. So we will discuss, and of course, we will. I will give you the homework as well. So at first, let me start, or let me go through the text with Bengali meaning. So প্রথমেই তোমাদের একটু বলে রাখি যে প্যাসেজটির নাম হচ্ছে অ্যান ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। আর ইউনিটে তোমরা দেখছো যে পাথ টু হায়ার এডুকেশন, উচ্চশিক্ষা আর পথে বা উচ্চশিক্ষা পেতে হলে আমাদের কি করতে হবে, উচ্চশিক্ষা রিলেটেড মূলত এই ইউনিটটা। এবং এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমরা জানো বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক, তিনি এই ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, মানে ইস্টার্ন মানে তোমরা জানো প্রাচ্যের ইউনিভার্সিটি, মানে প্রাচ্যের ইউনিভার্সিটি বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের দেশীয় যেমন ইস্টার্ন, তোমরা জানো যে আমরা যদি ভৌগোলিক ম্যাপটা দেখতে পাই তাহলে ম্যাপের পূর্ব দিকে আমাদের অবস্থান, আমাদের দেশগুলো যেমন ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, আমাদের অবস্থান কিন্তু ইস্টার্ন। সেজন্য আমাদের এই অঞ্চলটাকে ইস্টার্ন বলা হয়, যেটা প্রাচ্য বলা হয়। আর ওয়েস্টার্ন তোমরা জানো আমেরিকা, ইউরোপ, এরা হলো ওয়েস্টার্ন। তো ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বলতে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিকে বোঝাবে। এবং আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটি কেমন হওয়া উচিত, এর পড়ালেখা কেমন, এখানকার পড়ালেখা কেমন হবে, এখনকার বর্তমান অবস্থা কি, এই সব বিষয়ে তিনি এখানে মূলত আলোচনা করবেন। তাহলে আমরা সরাসরি এখানে আমরা বলবো, এবং আমরা এই প্যাসেজ পড়ার পরে আমাদের একটা ধারণা চেঞ্জ হবে যে আমরা কি চিন্তা করি পড়ালেখা সম্পর্কে, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে। আর এখানে আমরা যে ধারণা, এবং রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেটা আমাদেরকে খুব স্পষ্ট করে এই প্যাসেজের মাধ্যমে দেখিয়ে দেবে। আর তোমরা জানো যে কোনো সাহিত্যিকের ভাষা একটু কঠিন হয়, এবং কারণ কঠিন বলবো না, তারা খুব সুন্দর করে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে তারা লেখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাংলায় যত সুন্দর করে তার ভাষা, ঠিক একইভাবে তিনি ইংলিশেও তার লেখার যে স্কিল সেটা কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, এবং আমরা এই প্যাসেজের মাধ্যমে আমরা সেটা কিন্তু বুঝতে পারবো। তাহলে আমরা সরাসরি চলে যাই পড়ায়, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে আবার কথা বলবো। তাহলে ইন দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়ার ইজ আ মডার্ন ম্যাক্সিম হুইচ ক্যান বি আমার উচিত হচ্ছে তোমাদের যে কোনো প্যাসেজ পড়ার আগে তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে, সেটা হলো প্যাসেজ পড়ার সময় যখনই তোমার অজানা শব্দগুলো থাকবে সেগুলো আগেই তুমি হচ্ছে ডিকশনারি থেকে দেখে পাশে লিখে রাখবা। আমি সেরকম তোমাদের জন্য তোমাদের তোমরা যদি বুঝতে পারো এই জন্য আমি আগেই এই প্যাসেজটার থেকে জাস্ট এই প্যাসেজটা কপি করে আমি এখানে রেখেছি, এবং এখানে তোমার যেসব কঠিন শব্দগুলো তোমাদের কাছে লাগবে সেইগুলোর আমি এখানে সিনোনিম দিয়ে রাখছি, যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তোমরা ওইভাবে পড়বা, যে কোনো প্যাসেজ পড়ার সময় যে শব্দগুলো অজানা থাকবে সেগুলো আন্ডারলাইন করতে পারো, তার পাশেই একটা সিনোনিম লিখে রাখলে, এখন তো মোবাইলেও তোমরা ডিকশনারি পাবে, যে কোনো ডিকশনারি থেকে তোমরা হচ্ছে গিয়ে এইগুলো লিখে রাখতে পারো। তাহলে এতে করে কি হবে, তোমাদের ভোকাবুলারি যে ইনরিচমেন্টটা এটা বাড়বে। আর তোমরা জানো যে কোনো ভাষা শিখতে হলেই তার ভোকাবুলারি খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং ভোকাবুলারি এবং তার ইউজ, ব্যবহার, এটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে। তো যাই হোক, সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। এখন আমরা সরাসরি এটা মিনিং, বাংলায় আমরা মিনিংগুলো বোঝার চেষ্টা করি। তাহলে তিনি বললেন যে বাংলা ভাষায় একটা আধুনিক ম্যাক্সিম রয়েছে। ম্যাক্সিম অর্থ হচ্ছে প্রভাব, তোমরা জানো প্রবাদ, হুইচ ক্যান বি ট্রান্সলেটেড, যেটাকে যদি আমরা ট্রান্সলেট করি, অনুবাদ করি, তাহলে সেটা দাঁড়ায় হি হু লার্নস টু রিড অ্যান্ড রাইট রাইটস ইন আ ক্যারেজ অ্যান্ড পেয়ার। তার মানে তোমরা সবাই জানো ছোটবেলায় আমরা একটা প্রবাদ শিখেছি, পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে, সেরকম আর কি, যে আমাদেরকে বলা হয় যে পড়ালেখা করলে আমরা গাড়ি ঘোড়ায় চড়তে পারবো, এরকম আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই কিন্তু আমরা শিখে এসেছি। সেই বিষয়টা তিনি এখানে তুলে ধরলেন। আর তারপর আর ক্যারেজ অ্যান্ড পেয়ার একটা ফ্রেজ, এটার মানে হলো গাড়ি ঘোড়া বোঝাচ্ছে। তার মানে যে শেখে, পড়ালেখা শিখে, সে চড়তে পারে, চালাতে পারে গাড়ি ঘোড়া, বা পেতে পারে। আর তিনি তারপরে পরের লাইন দেখো, ইন ইংলিশেও দেয়ার ইজ আ সিমিলার প্রভাব, এরকম একটা একই রকমের প্রবাদ রয়েছে, যেমন সেটা হলো নলেজ ইজ পাওয়ার, মানে জ্ঞানী শক্তি বা জ্ঞানী ক্ষমতা। তাহলে আমরা এই দুইটা প্রবাদের সাথে কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। তা কিন্তু এই দুইটা আমরা কিন্তু সাধারণ অর্থে আমরা সবাই কিন্তু এটাকে পজিটিভলি নিই, কিন্তু এই দুইটা জিনিস কিন্তু এই দুইটা প্রভাবস কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পজিটিভলি কিন্তু এখানে দেখাননি। ইনি কিভাবে বলেছেন সেটা আমরা এখনই দেখব, যে আমাদের তখন ধারণা হবে যে কিভাবে, যে আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং এরকম রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা কতটা আলাদা।
আর প্যাসেজটা অবশ্যই আমাদের কিন্তু ভালো করে বুঝে নিতে হবে, শব্দগুলো ভালো করে পড়ে নিতে হবে। নাহলে কিন্তু আমরা নিচের যে এক্সারসাইজগুলো করব, এগুলো কিন্তু আমরা করতে পারব না। কোনো আ প্যাসেজই আমরা কিন্তু না বুঝে, না মিনিং করে আমরা কিন্তু এইগুলো করতে পারব না। সেজন্য আমাদের প্যাসেজগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে। শব্দগুলোর সিনোনিম, অ্যান্টোনিম সহ জেনে, জেনে পড়তে হবে। ইভেন পার্টস অফ স্পিচ, ওয়ার্ড ফরমেশন এইগুলোও জেনে, জেনে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। যত আমরা করব, আরেকটা বিষয় তোমাদের মনে রাখি যে তোমাদের টেক্সট বুক মনে হতে অনেক বড়। যে সব প্যাসেজ আমরা এত ভালো করে কিভাবে পড়ব? তোমাদের এমন মনে হতে পারে। আসলে তোমরা যদি টেক্সট বুকের অর্ধেক বই যদি এরকম সুন্দর করে পড়ো, দেখবো যে পরের অর্ধেকে আর কোনো নতুন শব্দ, ম্যাক্সিমামই তোমাদের পুরাতন শব্দ হচ্ছে। তার মানে তুমি ইংলিশ যেখানেই পড়ো না কেন, যেখান থেকে যে পেজ থেকেই পড়ো না কেন, যে ক্লাসের বই থেকেই পড়ো না কেন, সেটা কিন্তু তোমার অন্য জায়গায় কাজে লাগবে। যাই হোক, আমরা এটা পড়া শুরু করি। এইভাবেই তোমার সৃজনশীলতার সৃষ্টি হবে। তাহলে দেখো এখানে ইট ইজ, পরের লাইনে বললো যে ইট ইজ অ্যান অফার অফ আ প্রসপেক্টিভ ব্রাইব টু দ্য স্টুডেন্ট। রবীন্দ্রনাথ এই দুইটা সেন্টেন্সটাকে আমরা কিন্তু সবাই পজিটিভলি নিই। যে আমরা বলি যে পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে, এটা তো খুব ভালো কথা। পড়ালেখা করলে গাড়ি ঘোড়ায় চড়া যায়, সব কিছু পাওয়া যায়। আবার নলেজটা হলো, নলেজই হলো, জ্ঞানই হলো, বা জ্ঞান বা শিক্ষা সেটাই হলো শক্তি বা ক্ষমতা। এটা তো আমরা সবাই পজিটিভলি নিই, তাই না? কিন্তু দেখো, তিনি বলছেন এটা হলো একটা অফার। এই ধরনের কথাগুলো আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা শিখি। তো তিনি বলছেন এটা হলো একটা অফার। কিসের অফার? অফার মানে তো জানো, যেটা লোভনীয় কোনো প্রস্তাব। এটা হলো মূলত একটা প্রসপেক্টিভ ব্রাইব। প্রসপেক্টিভ শব্দটার মানে হলো পোটেনশিয়াল আর ফিউচার। ফিউচার লাইক পোটেনশিয়ালি কোনো সম্ভাব্য, প্রসপেক্টিভ মানে হচ্ছে সম্ভাব্য। এটা একটা ব্রাইব। ব্রাইব মানে তোমরা জানো ঘুষ, বা যেটা আমরা দুর্নীতির মাধ্যমে যেটা আমরা পেয়ে থাকি সেটা। তো তিনি বলতেছেন যে এই ধরনের কথাবার্তা, এই যে উপরের যে দুইটা প্রবাদ, এই দুইটা প্রবাদটাকে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বলছেন এটা মূলত একটা একটা লোভনীয় একটা প্রস্তাব, যেটা ভবিষ্যতে আমি পাবো। এটা স্টুডেন্টকে প্রথমেই এই জিনিসটা শিখাই দেওয়া হচ্ছে যে তুমি যদি পড়ালেখা করো, তাহলে তুমি ভবিষ্যতে একটা ভালো ধরনের ইয়ে পাবে। পড়ালেখা করলে তোমার অনেক গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, গাড়িতে চড়তে পারবে। তার মানে কি, এইগুলো তাদেরকে শিখাই দেওয়া হচ্ছে। এবং তিনি বলতেছেন এটা হলো একটা প্রমিস অফ অ্যান আল্টেরিয়র ইটসেলফ। এবং তিনি বলতেছেন আল্টেরিয়র রিওয়ার্ড, রিওয়ার্ড হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ। এবং তিনি বলতেছেন যে ছোটবেলায় আমরা এই প্রবাদের মাধ্যমে আমরা শিখে যাই যে প্রবাদের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রমিস করা হচ্ছে, আমাদেরকে প্রমিস মানে জানে অ্যাসুরেন্স, মানে আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে যদি আমরা পড়ালেখা করি, তাহলে আমরা আম, একটা অজানা আমরা একটা উপহার পাবো, রিওয়ার্ড পাবো, হ্যাঁ, পুরস্কার পাবো। তার মানে পেমেন্ট, মানে আমাদের টাকা হবে, আমাদের অনেক বাড়ি গাড়ি এগুলো হবে। এগুলো কিন্তু শিখাই দেওয়া হচ্ছে। এবং যেগুলোকে তারা জোর দিচ্ছে হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ। তার মানে সেই রিওয়ার্ডগুলোকে, সেই পেমেন্ট করবে আমাদের, সেইগুলোকেই তারা বেশি জোর দিচ্ছে জ্ঞানের চেয়ে। তার মানে জ্ঞানের চেয়ে দেখো মোর ইম্পর্টেন্ট, তার মানে এইগুলো হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ। তার মানে আমরা এডুকেশন আমরা লাভ করে আমাদের জ্ঞানের চেয়ে আমাদের বেশি দরকার হলো টাকা পয়সা, আমাদের সম্মান। সম্মানের চেয়ে আমাদের বেশি দরকার রিওয়ার্ড। রিওয়ার্ড বলতে এখানে পেমেন্ট, বা যেটা লুকায়িত, যেটার কোনো যেটার নিশ্চয়তা কিন্তু দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এটাকে তিনি মূলত নেগেটিভলি তিনি অ্যাপ্রোচ করছেন। তার মানে এই দুইটা প্রবাদটাকে তিনি নেগেটিভলি প্রকাশ করছেন। কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে এই দুইটা প্রবাদ থেকে পজিটিভলি দেখে এসেছি। এর মূল কারণ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে পড়ালেখার মাধ্যমে শুধু গাড়ি ঘোড়ার চিন্তা কেন করতে হবে? আমাদের তো এটা শেখানো যেতে পারতো যে পড়ালেখা করলে তুমি ভালো মানুষ হবে, মানুষ তোমাকে সম্মান দেবে, তোমার মধ্যে হিউম্যানিটি জাগ্রত হবে, তুমি ভালো মানুষ হবে। হ্যাঁ, সবাই। আর এই যে এখানে দেখো বলছে নলেজ ইজ পাওয়ার, মানে জ্ঞানী ক্ষমতা। কারণ পড়ালেখা করলে তোমার ক্ষমতা হবে। পাওয়ারের কিন্তু মূল মিনিংটা কিন্তু ক্ষমতা। শক্তির কিন্তু ভালো ইয়ে হচ্ছে, আমরা বাংলা এটাকে যদিও বলি যে জ্ঞানী শক্তি, কিন্তু শক্তির কিন্তু ভালো ইংরেজি হলো স্ট্রেংথ। তো পাওয়ার বলতে কিন্তু ক্ষমতাকে বোঝায়। তো ক্ষমতা কিন্তু আম সবসময় কিন্তু ক্ষমতা ভালো না। ক্ষমতার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা ডিক্টেটর হয়ে উঠি, মানুষের উপরে অত্যাচার করি। তার মানে জ্ঞান অর্জন করে আমার ক্ষমতা হবে, এবং সেই ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে আমি ঘায়েল করব, বা মানুষকে আমি অপ্রতি করবো, এটা কিন্তু এরকম ভাবে ভাবা ঠিক না। এটা রবীন্দ্রনাথের কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ভাবছেন যে আমাদের জ্ঞানটাকে আমাদের হিউম্যানি করতে হবে, আমাদের মানবীয় করতে হবে, আমাদের মধ্যে অনেস্টি, সততা এইগুলো যেন আসে পড়ালেখার মাধ্যমে। আমরা যেন পজিটিভলি সবকিছু চিন্তা করি, হ্যাঁ, আমাদের নিজের কৃষ্টি কালচার এগুলো যদি ভুলে না যাই। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো মূলত তিনি এই আহ, এই প্রবাদের যে অর্থটা সেটা তার এটা বললেন। এবং আমাদেরকে জ্ঞানটাকে, জ্ঞান অর্জনটাকেই বড় করে দেখতে হবে। আমাদের পেমেন্টটাকে, অথবা আমাদের একটা অফার দেবে এই পড়ালেখার মাধ্যমে, এইগুলোকে আমরা বড় করে দেখবো না। ওইগুলো তো অটোমেটিক হবে, কিন্তু আমাদের মূল বিষয় হলো পড়ালেখার মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই হিউম্যান, গুড হিউম্যান, ভালো হিউম্যান, নিজের কৃষ্টি কালচার এবং নিজস্বতা থাকতে হবে। অন্যকে আমরা অনুকরণ করব না, এই বিষয়টা। তাহলে দেখলে আমাদের কিন্তু আইডিয়াটাই চেঞ্জ করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুইটা প্রবাদের আমরা এতদিন যা জেনে এসেছি, কিন্তু সেটা থেকে দেখো সম্পূর্ণ আলাদা।
ঠিক আছে? তারপরে আমরা পরের লাইনগুলোতে যাই। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তারপর দেখো আনফরচুনেটলি, তোমরা জানো এটা একটা অ্যাডভার্ব, আনফরচুনেটলি এলওয়াই যুক্ত শব্দ, অ্যাডভার্ব এখানে কাজ করছে। দুর্ভাগ্যজনক পুরো সেন্টেন্সটাকে এটা মডিফাই করছে, পুরো সেন্টেন্সটাকে মডিফাই করলে সেটাকে আমরা অ্যাডভার্ব বলি। তো বলছে যে আনফরচুনেটলি তোমরা জানো যে নাউন প্রোনাউন ব্যতীত যে কোনো শব্দকে বা যে কোনো সেন্টেন্সকে যে শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয় সেটা, আর যখন সেটাকে অ্যাডভার্ব বলে, এবং যখন পুরো সেন্টেন্সটাকে কোনো অ্যাডভার্ব বিশেষিত করে তখন তারপরে সাধারণত কমা থাকে এবং শুরুতে ব্যবহার করে পুরো সেন্টেন্সটাকে এটা বিশেষিত করছে। তো তখন তো তারপরে দেখুন তিনি বলছেন যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আওয়ার ভেরি এডুকেশন হ্যাজ বিন সাকসেসফুল। আমাদের এই শিক্ষা, ভেরিটা এখানে অ্যাজেক্টিভ হিসাবে কাজ করছে, কারণ এডুকেশন হচ্ছে নাউন, নাউনের আগে ভেরি জেনারেলি অ্যাডভার্ব হিসাবে কাজ করে, কিন্তু এখানে ভেরিটা হলো এডুকেশন, এডুকেশন নাউনের আগে বসে, সেটা কিন্তু এই জন্য এটা কিন্তু অ্যাজেক্টিভ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু খেয়াল রাখবা। আর ভেরিটাই যদি কোনো অ্যাজেক্টিভের আগে বসতো তাহলে কিন্তু তখন সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যেত, যেমন হি ইজ ভেরি গুড স্টুডেন্ট, তাহলে ভেরিটা হলো এখানে হলো অ্যাডভার্ব, মানে গুডকে বিশেষিত করছে। যাই হোক, এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে ইন দিস সেন্টেন্স হোয়াট কাইন্ড অফ পার্টস অফ স্পিচ ভেরি, ভেরি কোন ধরনের, এই সেন্টেন্সে কোন ধরনের, তাহলে পার্টস অফ স্পিচ, তাহলে এই সেন্টেন্সে কিন্তু ভেরিটা হলো অ্যাজেক্টিভ। এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের খেয়াল করতে হবে যে ওয়ার্ডগুলো কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, মিনিংগুলো কি আসছে, সেগুলো কিন্তু খুব ভালো করে তোমাদের খেয়াল করতে হবে। তাহলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এই শিক্ষা, জোর দিয়ে বোঝাচ্ছে আমাদের এই শিক্ষা, এটা হ্যাজ বিন সাকসেসফুল ইন ডিপ্রাইভিং আস অফ আওয়ার রিয়েল ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড আওয়ার কারেজ অফ থট। তার মানে তিনি বলছেন যে আমরা এই যে শিক্ষাটা নিচ্ছি, উপরে যেটা বলল যে এই যে প্রবাদগুলোর মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষাগুলো নিচ্ছি, বর্তমানে যে শিক্ষা আমরা নিচ্ছি, এটা মূলত সাফল্য লাভ করেছে। কি 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 হিসাবে সাফল্য লাভ করছে? যে এইগুলো আমাদেরকে বঞ্চিত করছে, ডিপ্রাইভ করছে, হ্যাঁ? আমাদেরকে, যে আমাদের যে রিয়েল ইনিশিয়েটিভ, আমাদের যে নিজেদের মধ্যে যে নিজস্বতা, সেটা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করছে। ইভেন আওয়ার কারেজ অফ থট, আমাদের চিন্তা করার যে সাহস, সেটা পর্যন্ত এটা সেটাও আমাদের নেই, সেটা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করছে। ডিপ্রাইভ অফ, এটা তোমরা জানো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, ডিপ্রাইভিং অফ, এই দুইটা একসাথে, আর এখানে অবজেক্ট হিসেবে আসছে। কারণ আমাদেরকে বঞ্চিত করছে কি হিসাবে, যে আমরা নতুন কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমাদের কোনো ইনজেনুইটি নেই, আমাদের কোনো ক্রিয়েটিভ কোনো চিন্তা ভাবনা আমরা পাচ্ছি না। পড়ালেখা করছি, আমাদের সার্টিফিকেট হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো চিন্তা করার যে সাহস, আমি একটু ভালো কিছু করব, মানুষের জন্য কাজ করব, দেশের জন্য কাজ করব, নতুন কিছু সৃষ্টি করব, এরকম চিন্তা ভাবনা আমাদের কমে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ দেখো সেই প্রায় ১০০ বছর আগে এই কথাগুলো বলে গেছে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু আমাদেরকে উন্নত করতে, আমাদের শিক্ষার যে ট্র্যাডিশনাল চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ দেখো কিভাবে আমাদেরকে আমাদের আসল লুকটা তিনি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছেন। তা আমাদেরকে এই বিষয়ে আমাদেরকে কাজ করার এখনই সময় এসেছে। তোমরা অবশ্যই, আশা করি তোমরা রবীন্দ্রনাথের এই সেন্সগুলো তোমরা নিজের জীবনে কাজে লাগাবে। তারপরে দেখো তিনি বলছেন যে দুঃখের সাথে আসলে এগুলো তিনি সবই বলছেন, তিনি তিনি বলছেন এগুলো কিন্তু সবই রবীন্দ্রনাথের কথা। তিনি বলছেন দ্য ট্রেনিং উই গেট ইন ইউর স্কুল, আমরা স্কুল থেকে যে ট্রেনিংটা পাই, মানে শিক্ষাটা পাই, এটা কি আছে, এটার হ্যাজ দ্য কনস্ট্যান্ট ইমপ্লিকেশন ইন ইট দ্যাট ইজ নট ফর আস টু প্রডিউস বাট টু বড়। তার মানে আমরা স্কুল কলেজ থেকে যে শিক্ষাটা পাচ্ছি, এটা শুধুমাত্র এটার রয়েছে একটা কনস্ট্যান্ট ইমপ্লিকেশন। কনস্ট্যান্ট শব্দটার মানে হলো ইনভেরিয়েবল, মানে যেটা অপরিবর্তনীয়, মানে কোনো পরিবর্তন নেই, কোনো ভিন্নতা নেই, মানে কোনো বৈচিত্র্য নেই। আমরা জাস্ট একটা সুনির্দিষ্ট একটা জিনিসই, একটা কনস্ট্যান্ট বা একটা স্টেবল, যেটা কোনো নড়াচড়া করে না, একই জিনিস আমরা শিখছি, কোনো আনচেঞ্জেবল আর কি, যেটা আমরা কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো ভেরিয়েশন নাই, আমরা কোনো কিছু নতুন করে তৈরি করতে পারছি না, এরকম একটা বিষয়গুলো আমাদেরকে আমরা শিখছি। এবং এর কারণে কি হচ্ছে, আমরা কোনো কিছু তৈরি করতে পারছি না। দেখো, ফর ফর আস টু প্রডিউস বাট, এই যে নট ফর আস টু প্রডিউস বাট টু বড়। তার মানে এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র কোনো কিছু নতুন করে কিছু তৈরি করতে পারছি না, শুধু অন্যের কাছ থেকে আমরা কি করছি, ধার করে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা চালাচ্ছি। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খুব খারাপ লেগেছে, এবং সেই জন্য সে কিন্তু এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাচ্ছে এবং আমাদেরকে সতর্ক বা সজাগ থাকার জন্য বলছে। তারপর দেখো, উই আর কাস্টিং অ্যাবাউট টু বড়ো আওয়ার এডুকেশনাল প্ল্যানস ফ্রম ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউশনস। তারপর দেখুন বলছে যে আমরা এখন আবার কি করছি, কাস্টিং অ্যাবাউট একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, এটা ট্রাইং হিসাবে তোমরা মিনিংটা করতে পারো, যে আমরা এখন চেষ্টা করছি টু বড়ো আওয়ার এডুকেশন, ইভেন আমাদের যে শিক্ষার যে পরিকল্পনা, এইগুলো আমরা ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউশন থেকে ধার করতে যাচ্ছি বা ধার করে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এখানেই ক্ষোভ, যে আক্ষেপ, যে আমরা কেন ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউশন থেকে আমাদের ধার করে নিয়ে আসবো। আমাদের নিজস্ব কালচার রয়েছে, আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি, আমাদের নিজস্ব লার্নিং, এগুলো তো রয়েছে, আগেও ছিল। তাহলে কেন আমরা সেগুলোকে বড় করব না? আমরা কেন আমাদের এখানে একটা কথা মনে পড়ে যায়, সেই কাক আর হচ্ছে ময়ূরের গল্প মনে পড়ে যায় এই ক্ষেত্রে। তোমরা জানো যে কাক হলো
সে চাইলো যে ময়ূরের মতো সে সুন্দর হবে। এই জন্য সে ময়ূর নিজের পালক খুলে ময়ূরের পালক সে গায়ে লাগালো। লাগানোর পরে সে ময়ূরদের ভিতরে গেল, কিন্তু ময়ূররা কিন্তু তাকে অ্যাকসেপ্ট করলো না। কেন? কারণ তারা কিন্তু তাকে ঠিকই চিনে ফেললো। পরে সে যখন আবার ফিরে আসলো কাকের ঘরে, কাকের গোত্রে, সেখান থেকেও কিন্তু সে বঞ্চিত হলো। তার মানে কি, আমাদের যে নিজস্বতা আছে সেটাকে আমরা বড় করবো। কাক কি দেখতে অসুন্দর? কখনোই না। কাক কাক যদি ধরো, কোকিল এবং কাকের দেখতে কিন্তু প্রায় একই রকম। কিন্তু কাকের সমস্যা হলো সে নোংরা খাবার খায়। এই কারণে। তার মানে সে যদি তার স্বভাবটা চেঞ্জ করতো, এবং কাক কিন্তু দেখতেও সুন্দর, গায়ে তোমরা দূর থেকে দেখে রাখবা। কিন্তু মূল সমস্যা হলো সে হলো ভালো করে কথা বলে না, মানে কোকিলের মতো সুন্দর করে ডাকে না। কা, কা করে, যেটা ভালো শোনায় না। কিন্তু সে যদি ভালো করে কোকিলের মতো বলার চেষ্টা করতো, অথবা সে যদি নিজের যেটা সেটাকে যদি সুন্দর করতো, নোংরা খাবার না খেত, তাহলে কিন্তু মানুষ কাককেও কিন্তু কোকিলের মতোই ভালোবাসতো, ময়ূরের মতোই কিন্তু ভালোবাসতো। তার মানে এখানে রবীন্দ্রনাথ এটাই আমাকে বোঝাতে চাচ্ছে যে আমরা কেন কাকের মতো হব? আমরা আমাদের নিজের যে সংস্কৃতি সেটাই আমরা সুন্দর করে তুলবো। ইউরোপিয়ানরা কি সবসময় কি তারা ভালো? তারা কি সবসময় শ্রেষ্ঠ? কখনোই। তাদেরও অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে, সবার মধ্যেই ভালো খারাপ দিক রয়েছে। আমাদেরও নেগেটিভ পজিটিভ আছে, ওদেরও পজিটিভ নেগেটিভ আছে। তো আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের এই পজিটিভ দিকগুলোকে বড় করে তুলতে হবে। আমরা কেন ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে আমরা প্ল্যান ধার করব? তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে ইউরোপিয়ানরা, যেমন আমরা ধরো বিদেশিদের আমেরিকায় যেয়ে বা ইউরোপে যেয়ে আমরা খুব খুশি হই বা সেখানে আমরা থাকতে চাই। কিন্তু দেখো, আমরা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চাচ্ছেন যে তারা আমাদের দেশে আসতে চাবে, বিদেশিরা আমাদের দেশে আসবে। আমরা কেন ইউরোপে যাব? আমাদের দেশটাকে আমাদের সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। তো এইভাবে তিনি তার আর কি ক্ষোভটা তিনি প্রকাশ করেন। এই প্যাসেজটা তোমরা জানো তো, অনেক বড়, পুরো প্যাসেজের মধ্যে এই সব কথাগুলো আছে। সেই বিষয়গুলো তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। আর এই প্যাসেজের ভিতরে আরেকটা কথা আছে তোমরা জানো, পুরো প্যাসেজটা যদি তোমরা পড়ো নিচের দিকেও তোমরা দেখতে পাবে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সবার মধ্যেই কিন্তু ভালো খারাপ গুণাবলী আমাদের রয়েছে, এবং সেই খারাপ গুণাবলীর সাথে গুলোকে তিনি তুলনা করেছেন হচ্ছে ডোবার সাথে। এবং ডোবা তোমরা জানো যে ডোবার যদি ঢেকে রাখা হয় তাহলে কিন্তু সেটা শুধু দুর্গন্ধই হবে। কিন্তু আমরা যদি ডোবাটাকে ওপেন করে দিই, তাহলে সেটা কিন্তু বৃষ্টির পানি বা রৌদ্র এসে সেটা আস্তে আস্তে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো তিনি তাই বলছেন যে আমরা কেন আমাদের নেগেটিভ দিকগুলো ঢেকে রাখি? ঢেকে রাখলে তো সেটাকে আরো বড় হবে। তাহলে আমরা ঢেকে রাখবো না, সেটাকে ওপেন করে দেবো এবং ভালোর সাথে আমরা মিশতে দেবো। যেমন ডোবার পানি, বৃষ্টির পানি এবং রৌদ্র লাগলে কিন্তু আস্তে আস্তে ডোবার পানিও ভালো হয়ে যায়। তো রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়টাও কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন কত সুন্দর মেটাফরিক ওয়েতে, কত সুন্দর রূপক অর্থে তিনি বুঝিয়েছেন। তার পরবর্তীতে দেখো, তিনি আরেকটি মেটাফোর এখানে ইউজ করেছেন তার পুরো প্যাসেজের মধ্যে। এটা একটা মেটাফোর তোমরা জানো, রূপক অর্থে, মানে একটা বিষয় বোঝাতে যেয়ে আরেকটা, মানে এবং তার অবশ্যই দুইটা মিনিং থাকবে। একটা হচ্ছে লিটারাল মিনিং থাকবে, আর হচ্ছে লিটারেরি মিনিং থাকবে। লিটারাল মানে তোমরা জানো আক্ষরিক অর্থ, উপরের যে অর্থটা সেটা অক্ষরগত, আর একটা হচ্ছে হিডেন মিনিং যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে লিটারারি মিনিং। তাই এই মেটাফোরগুলোর মধ্যে সেটা রয়েছে। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটা মেটাফোর ইউজ কর আমরা দেখতে পাচ্ছি। সে লাইনটা আমরা পড়ি দেখো। আর মেটাফোরগুলো একটু বুঝতে একটু কঠিন হয়, কারণ এর একটা হিডেন মিনিং থাকে, ইনার মিনিং আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমরা দেখি লাইনটার মিনিংটা কি দাঁড়ায়। যে দ্য trampled plants of Indian corn are dreaming of recouping their harvest from the neighboring wheat field. এখানে তিনি বলছেন, এখানে ইন্ডিয়ান কর্ন বলতে আমাদের দেশ বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টকে বোঝাচ্ছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন ছিল তখন তো আমাদের সব একসাথে আমরা ছিলাম, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। তো বলছে যে আমাদের এই যে ইন্ডিয়া বা আমাদের যে ক্রন এখানে ইনার মিনিং হলো, তোমরা জানো আক্ষরিক মিনিংটা এরকম দাঁড়ায় যে লিটারাল মিনিং যেটা, এটা মিনিংটা এরকম দাঁড়ায় যে ইন্ডিয়ার বা আমাদের ভারতীয়দের যে শস্য, এইগুলো হচ্ছে পদদলিত অবস্থায়, এই গাছপালাগুলো সব পদদলিত হয়ে গেছে, ট্রাম্পলেট, যে ক্রাশ, মানে পদদলিত অবস্থায় আছে, মানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বা আমাদের সবকিছু পদদলিত অবস্থায় আছে। তাই এখানে আর কি ইন্ডিয়ান কোরআন বলতে এখানে এর যে ইনার মিনিং সেটা দাঁড়াচ্ছে হলো আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে বোঝাচ্ছে, যেটা এখন পদদলিত অবস্থায় আছে। এবং এই শস্যগুলো এরা স্বপ্ন দেখছে, আর ড্রিমিং অফ রিকুপিং, যে এ তার এই যে রিকভারের চেষ্টা করছে, যে তার যে সে যে পদদলিত অবস্থায় আছে, মরা 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 অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে সে এখন চিন্তা করছে যে কিভাবে তাদের হারভেস্টটা, তাদের ফসলগুলোকে বাড়াবে ফ্রম দ্য নেইবারিং হুইট ফিল্ড, মানে তার প্রতিবেশীর গমের ফিল্ড থেকে। এখানে গমের ফিল্ড, নেইবারিং হুইট ফিল্ড বলতে হলে যে ইউরোপিয়ানদেরকে বোঝাচ্ছে, মানে বিদেশিদের কাছ থেকে আমরা যেগুলো নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে ইনার মিনিং, এটা বোঝাচ্ছে। তার মানে এখানে তোমরা জানো যে ইন্ডিয়ান ক্রন সাধারণত ধান হয়ে থাকে, পেডি, এখানে পেডি, কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে পেডিটাকে আমরা ভালো না করে আমরা কি করছি, আমাদের পেটিগুলো এখন পদদলিত হচ্ছে, পদদলিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা ঠিক না করে আমরা হলো প্রতিবেশীর যে হুইট, গমের মাঠ থেকে আমরা নিয়ে এসে আমাদের সেটা পূরণ করার স্বপ্ন দেখছি।
তার মানে এখানে তোমরা বুঝতেই পারলে ইনার মিনিংটা কিভাবে দাঁড়ালো, যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন হচ্ছে পদদলিত। এখন এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে এরকম করে না যে আমরা প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমরা নিয়ে আসবো, ইউরোপিয়ান থেকে আমরা কেন নিয়ে আসবো, আমরা আমাদেরটাকে আরো সুন্দর করব। তো তিনি দেখো কত সুন্দর মেটাফরিক ওয়েতে রূপক অর্থে তিনি এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আরেকটা মেটাফর তিনি ইউজ করেছেন পরের সেন্টেন্সে দেখো আছে, এই কথাটাকেও আরো সুন্দর করে বোঝানোর জন্য তিনি এই বিষয়টা তিনি বলছেন। দেখো তিনি বলছেন টু চেঞ্জ দ্য ফিগার, এই কথাটা যদি আমরা ভিন্ন অর্থে চিন্তা করি, অন্যভাবে বলা যায় টু চেঞ্জ দ্য ফিগার, এটাও একটা ফ্রেজ, এটা অর্থ হলো যে আমরা যদি অন্যভাবে বলি, এই কথাটাকে আমরা যদি অন্যভাবে বলতে চাই, তাহলে উই ফরগেট দ্যাট, আমরা ভুলে যাই যে ফর প্রফিসিয়েন্সি ইন ওয়াকিং it is better to train the muscles of our own legs than to scrut upon wooden ones of foreign make. Although they clutter and cause more surprise at our skill in using them than they were living and real. দেখো লাইনটা বেশ বড়, এখানে আমাদেরকে একটু বোঝার রয়েছে, আমি জাস্ট তোমাদেরকে বাংলায় সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখো তিনি বলছেন যে আমরা ভুলে যাই যে হাঁটার জন্য যে দক্ষতা, হ্যাঁ, এই দক্ষতার জন্য আমাদের নিজের যে পা, সেই পায়ের যে মাসেল রয়েছে, সেই মাসেলগুলোতে কিন্তু আমাদের ট্রেন করতে হবে। মাসেলগুলোকে আমাকে শক্ত করতে হবে। কিন্তু আমরা এই আমাদের পায়ের মাসেল শক্ত না করে আমরা যদি হচ্ছে ধরো আমাদের পায়ের মাসেল হলো দুর্বল হয়ে গেছে, মানে আমাদের হাঁটার শক্তি নেই, সেই সময় আমরা কি করছি? রবীন্দ্রনাথ বলছে যে আমরা হলো বিদেশিদের তৈরি কাঠের পা নিয়ে এসে আমরা পা লাগাচ্ছি, কিন্তু আমরা আমাদের মাসেলকে ট্রেন দিচ্ছি না। তো উনি উনি তাই বলছেন আমাদেরকে যে আমরা বিদেশিদের তৈরি কাঠের পা নিয়ে এসে পায়ে লাগানোর চেয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে হলো, এটাই ভালো হবে, ইট ইজ বেটার, এটা ভালো হবে যে আমাদের নিজের পায়ের মাসেলটাকে শক্ত করতে হবে। তোমরা জানো মাসেল শক্ত হলে কি হবে, তুমি অটোমেটিক কিন্তু হাঁটতে পারবে। আর কাঠের পা তুমি যদি লাগাও, তাহলে তুমি ধরো তুমি হাঁটতে পারতেছো না হঠাৎ করে, তাহলে তুমি ভাবলে যে আমি কাঠের পা লাগাই দিই, তখন কিন্তু তুমি আরো খোঁড়া হয়ে গেলে, তোমার মাসেলটা কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে গেল, তুমি কিন্তু ওই কাঠের পায়ের উপর তোমার নির্ভর করতে হবে, যেটা কিন্তু ভালো কাজ করবে না। তো সেটাই আর কি রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যে এটাও দেখো মেটাফরিক ওয়েতে তিনি বোঝাচ্ছেন। এবং পরবর্তীতে তিনি বললেন যে অলদো দে ক্লাটার অ্যান্ড কজ মোর সারপ্রাইজ অ্যাট আওয়ার স্কিল ইন ইউজিং দেম অ্যান্ড দেন ইফ দে আর লিভিং অ্যান্ড রিয়েল। এখানে তিনি বুঝাচ্ছেন যে যদিও যে বিদেশিরা আমাদের যে কাঠের পা দেয়, তৈরি করে, কাঠের পাটাও দেখো আমরা তৈরি করতে পারি না, বিদেশিদের কাছ থেকে আমরা তৈরি করি, নিয়ে আসি। এবং কিনে নিয়ে আসার পর দেখো তিনি বলছেন যে যদিও এইগুলো খটখট করে, কাঠের পা লাগালে কিন্তু তোমার ক্লাটার হবে, তাই না? এবং এটা মোর সারপ্রাইজ, এটা আশ্চর্যিত করবে যে আমরা এইগুলো কিন্তু ব্যবহার করি ব্যবহার করব, যেন দে ওয়ার লিভিং অ্যান্ড রিয়েল, মানে আসল পার্টসেও দেখা যাচ্ছে আমরা খুব ভালো করে কিন্তু এটা ব্যবহার করব, এবং সেটা আমাদেরকে সারপ্রাইজ করবে, তাদেরকে কিন্তু সারপ্রাইজ করবে, এবং এগুলো কিন্তু শব্দ করবে, যেটা কিন্তু হবে না। তার মানে আমরা এগুলো ব্যবহার করব, তাদের চেয়েও দেখা যাচ্ছে আমরা ভালো করে ব্যবহার করব, মানে আসল পার্টসেও আমরা যেন আসল পার মতোই ব্যবহার করব। কিন্তু এখানে একটা বিষয় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আমাদের এটা করা উচিত নয়। আমাদের কি করতে হবে? আমাদের কোনো সমস্যা হলে আমরা আমাদের ভেতর থেকে সেটা সলিউশন করতে হবে। অন্যের উপর নির্ভর করে আমাদের চলাফেরা করা যাবে না। তো এটাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এই প্যাসেজটা আমি সংক্ষেপে তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম। আসলে কথা তো অনেক বলতে হয়, কিন্তু তোমরা মনে হয় তোমরা বোরিং ফিল করবে। যাই হোক, আমি দ্রুত সামনের দিকে আগাই। এবার আমি কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করা উচিত আমার। এবারে আমি তোমাদের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা জানো এই প্যাসেজটা পড়ার পরে তোমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে, সেটা হলো তাহলে রবীন্দ্রনাথ ফাইনালি যেটা বললেন যে আমাদের যে কৃষ্টি কালচার, আমাদের যে সংস্কৃতি, এইগুলো নিয়ে আমাদেরকে বড় হতে হবে। আমাদেরকে এই বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদেরকে বিদেশি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেইগুলোর থেকে আমাদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি সেইগুলো নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অন্যের উপর আমরা নির্ভর করব না। আমাদের নিজস্বতা বড় করব। অন্যরাই বরঞ্চ আমাদের ফলো করবে। আমরা কেন অন্যদেরকে ফলো করব? অন্যরা আমাদেরকে ফলো করবে। এটাই আরকি রবীন্দ্রনাথ তিনি বলতে চাইলেন। অন্যের কাঠের পায়ের উপর আমরা কেন দাঁড়াবো? আমাদের মাসলটাকে আমরা নিজেরা শক্ত করব। তাহলেই আমরা করতে পারবো। এবং আমাদেরকে অন্যটা আমরা ধার করব না, আমরা প্রডিউস করব। এই বিষয়গুলো তিনি কিন্তু প্যাসেজের মধ্যে বললেন। তাহলে আমাদের প্যাসেজগুলো পড়া হয়ে গেল। শব্দগুলো তোমাদের মোটামুটি জানা হলো। আর এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ওয়ার্ড ফরমেশন আকারে, যেমন কোনটা নাউন, কোনটা অ্যাডজেক্টিভ, কোনটা অ্যাডভার্ব, এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের হচ্ছে কি ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করতে হবে। যাই হোক, আমরা এখানে প্যাসেজ এক্সারসাইজ করার সময় আমরা সেই বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করব।
আমি সরাসরি এক্সারসাইজে চলে আসলাম। এখানে দেখো লেখা আছে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ। এরকম ৫টা তোমাদের সাধারণত থাকে। এখানে আমি তোমাদের কিছু দিয়েছি দেখো। হোয়াট শুড বি দ্য ভাইটাল দ্যান এডুকেশন। আমি ২-১টা তোমরা জানো যে এইগুলো কিন্তু কখনোই কিন্তু আমরা যদি না মিনিং করে আমরা আন্দাজে অনেক সময় উত্তর করি, তাহলে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই কিন্তু এটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে। সঠিক করতে হলে অবশ্যই তোমাকে মিনিং করতে হবে। আর এর উত্তরগুলো কিন্তু হুবহু কখনোই প্যাসেজের মধ্যে পাওয়া যাবে না। প্যাসেজটা ভালো করে বাংলা মিনিং করে, তারপরেও এইগুলোর বাংলা মিনিং করে তার সাথে মিলিয়ে তোমাকে কিন্তু উত্তর করতে হবে। তাহলে এখানে আমি ২-১টা তোমাদের করাবো এবং তার বাকিগুলো আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসাবে দেবো। দেখো এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে যে হোয়াট শুড বি মোর ভাইটাল দ্যান এডুকেশন। মানে শিক্ষার চেয়ে কি, কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত? শিক্ষার চেয়ে কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? তো এখানে দেখো অপশনে রয়েছে রিওয়ার্ড। রিওয়ার্ড মানে তো পুরস্কার, মানি মানে টাকা, নাথিং মানে কোনো কিছুই না, নলেজ মানে জ্ঞান। নলেজ আর এডুকেশন তো একই জিনিস। তাহলে এখানে আমরা উত্তর হিসাবে যে কি শিক্ষার চেয়ে ভালো করে মানে করবা যে কি আহ, হওয়া উচিত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার চেয়ে। তার মানে শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কিছুই হওয়া উচিত নয়। তাহলে উত্তরটা কোনটা হবে বলো? নাথিং হবে। তাহলে এখানে তোমরা যদি নাথিং লেখো তাহলে নাম্বারটা দিয়ে নাম্বার দিয়ে এই নাথিং লিখে তুমি মার্কস পেয়ে যাবে। এভাবে আমাদের বাংলা মিনিং করে করে কিন্তু করতে হবে। তারপর এটা দেখো যে হোয়াট ইজ ওটস ফর দ্য মাসেল অফ আওয়ার ওন লেগ। আমাদের লেগের যে মাসেল, এই মাসেলের জন্য কোন জিনিসটা হলো খুবই ক্ষতিকর? মানে আমাদের নিজের পায়ের যে মাসেল রয়েছে সেটা পেশি, এটার জন্য কি ক্ষতিকর? এখানে দেখো রয়েছে ট্রেনিং। ট্রেনিং তো ক্ষতিকর না। তার মেকিং স্ট্রং বা এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজ করে এটাকে স্ট্রং করা এটাও ক্ষতিকর না। তারপরে রয়েছে ডিপেন্ডেন্স অন উডেন লেগ। হ্যাঁ, কাঠের পায়ের উপরে যদি আমরা নির্ভর করি তাহলে এটা কিন্তু আমার মাসেলের জন্য খারাপ হবে। আরেকটা হচ্ছে ওয়াকিং। ওয়াকিং হচ্ছে খারাপ আমাদের মাসেলের জন্য না। তাহলে এই তিনটাই কিন্তু ভালো। আর খারাপ হচ্ছে এটা যে ডিপেন্ডেন্স অন উডেন লেগ। আমরা যদি উডেন লেগের উপরে আমরা যদি নির্ভর করি তাহলে এটা আমার মাসেলের জন্য কি হবে? বলে ওটস হবে, খারাপ হবে। সরাসরি কিন্তু তোমরা প্যাসেজের ভিতরে এগুলো পাবে না। এর মিনিং এর উপর নির্ভর করে ওখানে কিন্তু বেটার ছিল, কিন্তু দেখো এখানে উল্টায় ওটস দেওয়া রয়েছে, অ্যান্টোনিম ব্যবহার করেছে। তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদেরকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এইভাবে তোমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে। আমি এখানে আরো দেখো কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি। এরকম সরাসরি ওয়ার্ড থেকেও তোমাদের প্রশ্ন আসে যে দ্য ওয়ার্ড প্রফিসিয়েন্সি মিনস, প্রফিসিয়েন্সি শব্দটার অর্থ কি? তাহলে তোমরা জানো এই শব্দটার মিনিং কি। তা প্রফিসিয়েন্সি মানে দক্ষতা, আমরা আগেই দেখেছি। তাহলে এখানে এইগুলোর মধ্যে থেকে স্কিল তোমরা উত্তর দিতে পারবে। তারপর আরো দেখো এই দুইটা আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসাবে দিলাম। এই দুইটার আর উত্তর আমরা দেবো না। যে হোয়াট কাইন্ড অফ পার্টস অফ স্পিচ মেক ইন দ্য লাস্ট সেন্টেন্স। তোমরা দেখো এই সেন্টেন্সের লাস্ট সেন্টেন্সে হচ্ছে তোমার এই মেক শব্দটা রয়েছে। এটা তোমাদের যেটা কাজ হলো যে এই সেন্টেন্সটা হলো এই ওয়ার্ডটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, সরি এখানে অপশনগুলো একটু ভুল রয়েছে। যে কোন পার্টস অফ, আমি অপশনগুলো একটু লিখে দিচ্ছি। দুঃখিত, এটা একটা সমস্যা হয়েছিল। ধরো এটা আহ, আহ, এন এটা নাউন নাকি এটা প্রোনাউন? এটা প্রোনাউন, প্রোনাউন। তারপর তোমরা জানো এই ওয়ার্ড ফরমেশনগুলো কিন্তু পড়া খুবই জরুরি। তোমরা কিন্তু দ্বিতীয় পত্রের জন্য কিন্তু এই ওয়ার্ড ফরমেশনগুলো জানতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ। তোমরা জানো যে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য আমাদের মূল বিষয় যে ৪টা স্কিল রয়েছে। ফোনোলজি, মরফোলজি, সিনট্যাক্স অ্যান্ড সিমেন্টিক্স। তার মধ্যে থেকে আমাদের যে স্টেজটা, যে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য, যে কোনো ভাষা শেখার জন্য ৪টা স্টেজ রয়েছে। তার ভিতরে মরফোলজিতে তোমরা জানো এই ওয়ার্ড ফরমেশনগুলো শেখানো হয়। আমি তোমাদের ক্লাসেও এর আগে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তোমরা যে পিসি দাসের যে বইটা আছে সেই বই থেকেও তোমরা দেখতে পারো। এইগুলো কিন্তু খুবই জরুরি। এবং এইগুলো শুধু আমাদের জানলেই হবে না, এইগুলো কিন্তু আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, ইউজ বুঝতে হবে। তাহলে যাই হোক, তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সে মেকটা কোন পার্টস অফ স্পিচ এই সেন্টেন্সের মধ্যে, সেটা তোমাকে এই লাস্ট সেন্টেন্সে যেটা তোমরা দেখে নিবা, দেখে নিয়ে তোমরা এটার আর কি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। এই মেকটা, এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক। তোমরা সবাই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা। যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমি ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব। তারপরে একটা শব্দ রয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড রিওয়ার্ড। রিওয়ার্ড শব্দটা প্যাসেজের মধ্যে আছে। রিওয়ার্ড শব্দটার অ্যান্টোনিম কি, এর ভিতর থেকে তোমরা চুজ করবে। আমরা পরবর্তীতে চলে যাই। এরপরে হলো তোমরা দেখো যে তোমাদের কি থাকে, আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। এরকম তোমরা আরো এক্সারসাইজ করবা। তোমাদের বইতে দেখবো অনেক এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, মূল বইয়েও টেক্সট বুকেও দেখবো তোমাদের এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। আচ্ছা, এবারে আমি কোশ্চেন নিয়ে একটু আলোচনা করব সংক্ষেপে, অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে। আমি অল্প সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব। তারপর পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমরা যদি বলো তাহলে এইগুলো নিয়ে আবার আমি আলোচনা করব। তোমরা কমেন্ট করবে, আশা করি কমেন্ট করলে পরেই তোমাদের যে কোনো ধরনের সমস্যাগুলো আমি এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু এখানে আলোচনা করব। পরবর্তী আমি কমেন্ট বক্সে ইনশাল্লাহ আমার আই উইল হ্যাভ সিনসিয়ার endeavor to answer all of your question, really.
সো তোমাদের কোশ্চেন ওইগুলো কিন্তু এক একটা 1 মার্ক 5 মার্কস, আর এখানে তোমাদের কিন্তু 2 মার্কস। এভরি কোশ্চেন হ্যাজ 2 মার্কস। সো তোমরা কোশ্চেন উত্তরের ক্ষেত্রে তোমাদের যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে, কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমরা অনেকে কি করো, প্যাসেজ থেকে হুবহু তুলে দিতে চাও, প্যাসেজের ভিতরে যা আছে লাইন দেখে, কিন্তু এইভাবে কিন্তু মার্কস পাওয়া যায় না, এগুলো কখনোই মার্কস পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেকটা কোশ্চেনে কিন্তু 2 মার্কস, এই জন্য তোমাদের ওই একই কাজ করতে হবে, ভালো করে বাংলা মিনিং করতে হবে। তাহলে আমরা প্যাসেজটা পড়ি এবং কোশ্চেন উত্তরের সেন্টেন্স, কারেক্ট সেন্টেন্স লিখতে হবে। কারেক্ট সেন্টেন্স না লিখলে কিন্তু তোমরা ফুল মার্কস পাবে না বা ভালো মার্কস পাবে না। দেখো প্রথম প্রশ্নটা আমরা পড়ি, আগে মিনিং করতে হবে। মিনিং করাই কিন্তু মাস্ট, যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার মিনিং করতে হবে। যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ হোয়াট আর দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য পোর থিঙ্কিং অ্যাবাউট এডুকেশন। তাহলে আমরা মিনিং করি যে প্যাসেজ অনুসারে হোয়াট ইজ দ্য রিজন, কি হয় কারণ, বিহাইন্ড দ্য পোর থিঙ্কিং অ্যাবাউট এডুকেশন, মানে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের যে যে দুর্বল চিন্তা ভাবনা, শিক্ষা শিক্ষা অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে, শিক্ষার মাধ্যমে আমরা করাপ্টেড হব, ক্ষমতা পাবো, এইগুলো যে দুর্বল চিন্তা ভাবনা, এর পিছনে কি কারণ রয়েছে সেটা তোমাকে বলতে হবে। আর প্রশ্নের ক্ষেত্রে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখবা, যে ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো খেয়াল করবা। আর প্রশ্ন সাধারণত এখানে 2 রকমের অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়। একটা হলো এই যে টু বি ভার্ব, তোমরা জানো অ্যাম, ইজ আর ওয়াজ ওয়ার দিয়ে একরকম, আর হচ্ছে ডু, ডি, ডাজ। তোমরা জানো এখানে একটা বিষয় না বললেই নয়, সেটা হলো যে প্রশ্ন করার সময় তোমাদের 2টা অক্সিলারি ভার্ব সাধারণত থাকবে। একটা হচ্ছে তোমার অ্যাম, ইজ আর। তোমরা জানো যে অক্সিলারি মূলত ভার্ব হচ্ছে 2 প্রকার, ফাইনাইট ভার্ব আর নন ফাইনাইট ভার্ব। এবং ফাইনাইট ভার্বকে আমি দ্বিতীয় পত্র নিয়ে এটা নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীতে। ফাইনাইট ভার্বকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তোমার প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব। আর অক্সিলারি ভার্বকে আবার 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেইগুলো হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে বি ভার্ব, যেমন অ্যাম, ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তোমরা জানো। হ্যাভ ভার্ব, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। আর তারপরে হচ্ছে মডেল ভার্ব, ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, এগুলো তোমরা জানো। আর একটা হচ্ছে ডু ভার্ব। এখানে প্রশ্ন 2 রকমের হবে, একটা হলো ডু ভার্ব। ডু ভার্ব মানে হচ্ছে ডু, ডিড, ডাজ। আর হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। তো ডু, ডিড, ডাজ দিয়ে যখন থাকবে, ডু থাকা মানে হলো মূল ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু যদি ধরো ডু না থেকে এখানে ডিড দিয়ে শুরু হতো, তাহলে কিন্তু এই মূল ভার্বের হচ্ছে পাস্ট ফর্ম হতো। আর যদি এখানে ডাজ থাকতো, তাহলে তাহলে এখানে এসবিএস যোগ হতো। এবং সেন্টেন্স থেকে লেখার সময় কিন্তু আমাদের এগুলো মেনটেন করতে হবে। তোমরা কিন্তু এইগুলো সঠিকভাবে মেনটেন করো না, এই জন্য কিন্তু তোমরা ফুল মার্কস পাও না বা অনেক সময় মার্কসই পাও না। এজন্য, কারণ তুমি যে সেন্টেন্সই লেখো না, কিন্তু গ্রামেটিক্যালি কিন্তু কারেক্ট হতে হবে। তোমার ভেতরে লেখা অনেক ভালো না হলো, কিন্তু গ্রামেটিক্যালি যদি কারেক্ট না করো, তাহলে কিন্তু তোমরা ভালো মার্কস পাবে না। তাহলে এখানে আমরা আর যদি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন থাকবে, তখন আর ওই ডু, ডিড, ডাজ এর মতো না। তখন সরাসরি, যেমন ধরো হোয়াট এর পরেই, হোয়াটটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। আমরা যদি এখানে উত্তরগুলো লিখে দিয়ে এই পাশের এটা লিখে ফেলি, তাহলে হয়ে যাবে। তো ধরো একটা সম্ভাব্য উত্তর, উত্তর বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আমি তোমাদের জন্য একটা সম্ভাব্য উত্তর দিয়েছি, সেটা হলো যে আমাদের শিক্ষার সম্পর্কে যে আমাদের যে দুর্বল চিন্তা ভাবনা রয়েছে, এর পিছনে কারণ কি, কারণগুলো আমি এইভাবে লিখেছি দেখো। যে ডিপেন্ডেন্স অন আদার্স, আমরা অন্যের উপর নির্ভর করি। তারপর ইগনোরিং আওয়ার ওন ভ্যালুস অ্যান্ড কালচার, আমাদের নিজস্ব যে কালচার বা মূল্যবোধ রয়েছে সেগুলো আমরা অবজ্ঞা করি। এবং আমাদের কিছু ফলস নোশন রয়েছে, এটসেট্রা ইত্যাদি। এইগুলো আর দ্য রিজন। তারপরে দেখো, তার মানে এইগুলো হচ্ছে উত্তর। এটা হচ্ছে টোটাল উত্তর। তুমি এত বড় করে দিতে যদি নাও পারো, সংক্ষেপেও দিতে পারো, তুমি প্যাসেজ থেকেও নিয়েও তুমি দিতে পারো, যদি তুমি রিলেভেন্ট দিতে পারো। মোট কথা হচ্ছে রিলেভেন্ট কথা বলতে হবে। দিয়ে তার তুমি যে ভাষায় লেখো না কেন, দেওয়ার পরে এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হলো দেখো। আর তারপরে সরাসরি এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হলো। আর তারপরে এখানে দেখো ভার্ব, আরটা হলো মেইন ভার্ব। তার ভার্বের পরে আমরা ওই প্রশ্নে যা আছে সব হুবহু লিখে দিলাম, যে আর দ্য রিজন, এইগুলো হচ্ছে কারণ, বিহাইন্ড দ্য পোর থিঙ্কিং। ঠিক আছে, এইভাবে তোমরা চিন্তা করবা। তারপরেটা আমি বেশি সময় নেই, আমি একটু দ্রুত আগাই, পরবর্তীতে আবার আমি আলোচনা করবো। দেখো পরেরটা হলো যে হাউ উইল উই এনহ্যান্স দ্য প্রফিসিয়েন্সি ইন ওয়াকিং। তার মানে হাঁটার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের দক্ষতা আমরা কিভাবে বৃদ্ধি করতে পারি। দেখো এখানে খেয়াল করবো, হাউ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, যে হাউ, হোয়াই, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। যে হাউ দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে কিন্তু সাধারণত বাই বা থ্রু দ্বারা উত্তর করতে হবে, প্রশ্ন থেকে কিন্তু লিখতে হবে। আর হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে বিকজ দ্বারা উত্তর করতে হবে। এগুলো তোমরা কম বেশি জানো সবাই। আর এখানে দেখো ডু, ডিড, ডাজ দিয়ে নেই, এখানে অক্সিলারি ভার্ব, আর এখানে কিন্তু সাবজেক্ট পরে রয়েছে। আর এটাই কিন্তু সাবজেক্টই আগে ছিল, আর এখানে সাবজেক্টটা পরে রয়েছে। সেজন্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমেই তোমাকে সাবজেক্ট লিখতে হবে, তারপরে এই অক্সিলারি ভার্ব এখানে চলে আসবে। আর কিন্তু যদি ধরো এখানে ডু থাকতো, তাহলে কিন্তু ডু আসতো না, তখন মূল ভার্ব বসে যেত। যদি ডাজ থাকতো, তাহলে এখানে এস যোগ হতো। যদি ডিড থাকতো, তাহলে পাস্টে হতো। আর যেহেতু ডু, ডিড, ডাজ কোনোটাই নেই, সেই জন্য অন্যান্য অক্সিলারি ভার্ব যখনই থাকবে, তখন সেটা কিন্তু সাবজেক্টের আগে চলে আসবে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি তোমরা ঠিক না করো, অনেকেই পারো আবার অনেকে পারো না, এই বিষয় কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবে। তাহলে প্রশ্ন থেকে লেখার সময় আমাদের প্রথমে কি লিখতে হবে, দেখো আমি লিখেছি যে প্রথমে উই সাবজেক্ট, উই উইল এনহ্যান্স, এই অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু এখানে লিখতেই হবে। এখানে যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেটা লিখতে হবে, ডু, ডিড, ডাজ ছাড়া। তাহলে দেখো উই এনহ্যান্স, উই উইল এনহ্যান্স দ্য, তারপরে হুবহু সবটুকু লিখতে হবে। দেখো যে উই উইল এনহ্যান্স দ্য প্রফিসিয়েন্সি ইন ওয়াকিং, এই পর্যন্ত কিন্তু দেখো হুবহু আমি এই প্রশ্ন থেকে লিখলাম দেখে দেখে। তার মানে এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে কি মিনিংটা, কি মিনিংটা দাঁড়ালে হলো যে কিভাবে আমরা আমাদের হাঁটার দক্ষতাটাকে বৃদ্ধি করতে পারি। তাহলে দেখো এখানে রয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের বললাম যে হাউ বা
হাউ দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে সাধারণত তোমরা যদি বাই বা থ্রু দিয়ে উত্তর দাও তাহলে উত্তরটা ঠিক হবে। তাহলে আমরা আমাদের হাতের দক্ষ বৃদ্ধি করতে পারি থ্রু ট্রেনিং দ্য মাসেল থ্রু ট্রেনিং দ্য মাসেল অফ আওয়ার ওন লেগ। এটা ধরো আমি প্যাসেজ থেকেই নিছি যে আমরা আমাদের হাঁটার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারি যে আমাদের মাসেলগুলো আমরা নিজের মাসেলটাকে ট্রেনিং করার মাধ্যমে। আর এখানে খেয়াল রাখবো যে বাইয়ের পরে টু ব্যতীত অন্যান্য সাধারণত টু ব্যতীত অন্যান্য প্রিপোজিশনের পরে কিন্তু ভার্বের শেষে আইএনজি যোগ হয়, এটা মনে রাখবো। প্যাসেজে কিন্তু টু ট্রেন আছে, ওটা দিলে কিন্তু হবে না, কারণ নাহলে অর্থের সাথে কিন্তু মিলবে না। টু দিতে পারো, বায়ু দিতে পারো, তাহলে অর্থ দিয়ে মানে এই ট্রেনিং মাসেল ট্রেনিং করার দ্বারা এইভাবে আর কি। ঠিক আছে, এরপরে আরও আর একটা প্রশ্ন আছে, দেখো হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা আছে 3 নম্বরে, যে কেন, হোয়াই ডু উই বড় আওয়ার এডুকেশনাল প্ল্যান ফ্রম ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউশন। আর এখানে একটু লেজুর দেওয়া আছে দেখো অতিরিক্ত, যে শুড ইট বি, এটা কি হওয়া উচিত হয়, মানে কেন আমরা ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউশন থেকে আমাদের শিক্ষাগুলো আমরা ধার করব, এটা কি হওয়া উচিত, এরকম একটা প্রশ্ন। তাহলে দেখো দুইটা প্রশ্ন মূলত এখানে, তো দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দেখো এখানে আমি লিখেছি যে এখানে তাহলে প্রশ্ন থেকে আগে হুবহু লিখে রাখলাম। দেখো এখানে ডু দিয়ে প্রশ্ন করা আছে, ডু দিয়ে, এই ডু দিয়ে যেহেতু প্রশ্ন করা আছে এই জন্য এই ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না, উই থেকে লিখতে হবে শেষ পর্যন্ত। দেখো উই থেকে আমি শেষ পর্যন্ত লিখেছি এখানে, তারপরে বিকজ দিয়েছি যে উই আর, আমি একটু ছোট করে দিই এটা, এখানে তোমার, হ্যাঁ দেখো যে উই borrow our educational plan from European institution because our very education has been successful in depriving us of our real initiative and our courage of thought। আমি হুবহু এটা প্যাসেজ থেকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিজের ভাষায় অন্যভাবে লেখা যায় এটা নিজের মতো করে। তো এর মানে বোঝাতে চেয়েছি যে আমরা অন্যের কাছ থেকে কেন প্ল্যানগুলো ধার করি, কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে যে আমরা নতুন কোনো কিছু তৈরি চিন্তা করতে পারি না, এবং আমাদের নতুন কোনো কিছু চিন্তা করার সাহসই আমাদের নেই, করতে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে। এটা আমি সরাসরি প্যাসেজ থেকে দিচ্ছি, কিন্তু দেখো এখানে বিকজ দিয়ে কিন্তু উত্তর করা হয়েছে। আবার তুমি এটা বিকজ অফ দিয়ে উত্তর করতে পারবা। বিকজ দিয়ে করলে এখানে একটা ক্লজ তৈরি করতে হবে, মেইন ক্লজ, এখানে যাতে সাবজেক্ট ভার্ব থাকবে। আর বিকজ অফ দিলে আর ক্লজ লাগবে না, এটা ফ্রেজ আকারে লিখে দিলেই হবে। আবার ফর দিয়েও কিন্তু উত্তর করা যায়। আর শেষের যেটুকু উত্তর, এটা দেখো ইয়েস নো কোশ্চেন, এই আগেরগুলো ছিল সব ডাব্লিউএস কোশ্চেন, আর এখানে এরকম ছোটখাটো ইয়েস নো কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের থাকতে পারে। তো এটার মানে কি, শুড ইট বি, ইয়েস নো কোশ্চেন মানে জানো যে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুধু থাকে, যে এটা হওয়া উচিত কি, মানে আমরা এই বিদেশিদের কাছ থেকে যে শিক্ষা প্ল্যান আমরা ধার করি এটা কি হওয়া উচিত। তাহলে তোমরা এখানে তা এটা তো সাধারণত এটা হওয়া উচিত না, তাই না? ওনার কাছ থেকে আমরা কেন ধার করবো, আমরা নিজেদেরটা নিজেরা তৈরি করবো, সেজন্য তাকে উত্তরে দিতে হবে নো ইট শুডেন্ট বি, শুধু এটুকু লিখলে হয়ে যাবে যে না এটা হওয়া উচিত না, এইভাবে। তাহলে তোমরা দেখো এখানে আরো কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে, তোমরা এই প্রশ্নগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক হিসাবে তোমাদের দিলাম। ইভেন তোমরা জানো যে তোমাদের যদি টেক্সট বুকে যাও, এই টেক্সট বুকেও কিন্তু তোমাদের এই প্রশ্নগুলো আছে। যেমন দেখো টেক্সট বুকে শেষে যেও কিন্তু কিছু দেখো তোমাদের প্রশ্ন থাকবে, দেখো টেক্সট বুকের শেষেও কিন্তু এইসব প্রশ্ন রয়েছে, তোমরা এইগুলো করতে পারো। তোমরা এইগুলো যত এক্সারসাইজ করবে তত ভালো হবে, এক্সারসাইজ করে করে তোমরা খাতার ছবি তুলে কমেন্ট বক্সে তোমরা দিতে পারো, সেগুলো আমি দেখে দেখে তোমাদের সলভ করে দেবো, তোমাদের আরো কিভাবে ভালো করে লেখা যায় সেইগুলো। বিশেষ করে যে এই কোশ্চিনগুলো, যেগুলো কোশ্চিন দেওয়া আছে এই শেষের দিকে এইগুলো করতে পারো। যে কোনো এক্সারসাইজ বুক থেকেও তোমরা কিন্তু এগুলো করতে পারবে, টেক্সট বুক থেকে আর কি আমি তোমাদের এটা দেখালাম। তাহলে এটা হলো প্রশ্ন। আচ্ছা, এরপরে আমি আরেকটা জিনিস করতে চেয়েছিলাম, অনেক সময় হয়ে গেল, তারপরে আমি একটু তোমাদের জাস্ট একটু দেখাই যে তোমরা জানো এটা এটা দিয়ে প্রথম প্যাসেজ মূলত শেষ। আচ্ছা, প্যাসেজ পড়লে আরেকটা কাজ হয় যে তোমাদের 2 নম্বরে একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স। গ্রামেটিক্যাল সেন্স যদি থাকে তাহলে করতে হবে। এখানে দেখো উপরে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, এই শব্দগুলো দিয়ে তোমাদেরকে হচ্ছে এটা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এটা কিন্তু এই প্যাসেজ থেকে দিয়েছি এই জন্যই যে তোমাদের কিন্তু প্যাসেজ থেকে অনেক সময় কমন আসে, কিন্তু দেখো হুবহু থাকে না, অনেক সময় চেঞ্জ থাকে। দেখো দু একটা আমি বলে দিচ্ছি যে এই শব্দগুলো এখানে বসাতে হবে। অনেক সময় গ্রামেটিক্যাল সেন্স কিন্তু পরিবর্তন হবে, যেমন ধরো ইন দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়ার ইজ এ মডার্ন ম্যাক্সিম, আমরা কিন্তু ওখানে পড়েছিলাম ম্যাক্সিম, কিন্তু এখানে কিন্তু দেখো ম্যাক্সিম নেই, এখানে কি আছে, প্রভাব। তাহলে উত্তর কিন্তু এখানে তোমাকে কি লিখতে হবে, প্রভাব। তাহলে এইভাবে কিন্তু তোমার মিনিং বুঝে বুঝে করতে হবে, হুবহু আন্দাজে মুখস্থ করলে কিন্তু হবে না। তাই এইভাবে তোমরা টেক্সট বুক থেকে কিন্তু এগুলো অনেক সময় কমন পেয়ে যেতে পারো, যদি ভালো করে মিনিং বুঝে পড়ো। তাই বলে আন্দাজে মুখস্থ করলেও কিন্তু হবে না, তোমরা যদি মিনিং ভালো করে না বোঝো। তারপরে দেখো পরেরটা বলি যে হি হু লার্নস টু রিড অ্যান্ড রাইট, আমরা প্যাসেজে পড়েছিলাম রাইটস ইন কারেজ অ্যান্ড পেয়ার, তাই না? রাইটস এখানে এস যোগ হবে, তোমরা জানো এখানে ক্লজ রয়েছে, ক্লজ থাকলে হলো এই যে হু, ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, ক্লজ সিঙ্গুলার এই জন্য এস বেস যোগ হয়। তাহলে এখানে আমরা রাইটস, কিন্তু দেখো এখানে রাইটস নেই, তাহলে রাইটের সিনোনিম কি আছে, ট্রাভেল। দেখো এখানে ট্রাভেল দেওয়া আছে, তাহলে ট্রাভেল লিখতে হবে। শুধু ট্রাভেল লিখলে হবে না, ট্রাভেলের সাথে আবার তোমাদের এস বি এস যোগ করতে হবে। আমি দেখো এখানে কিছু কিছু দিয়ে দিয়েছি। তারপরে যেমন ধরো ডি নম্বরে যেমন ধরো পরেরটাই যদি আমরা দেখি
যে ড্যাশ ইজ পাওয়ার, আমরা জানি নলেজ ইজ পাওয়ার, কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু নলেজ নেই, এখানে নো দেওয়া আছে। তাহলে তোমার এটা ভার ফর্ম দেওয়া আছে, তাহলে কিন্তু তোমাকে এটা গ্রামাটিক্যাল সেন্স করে বুঝে নিতে হবে যে এটা সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্টের নাউন বসে, তাহলে নোড সাবজেক্ট হচ্ছে নলেজ, এইভাবে তোমাকে বুঝতে হবে, বুঝেছো? এরকম পোটেনশিয়ালিটি যেমন পোটেনশিয়াল হবে, এরকম তোমার এই যে নাউন ভার অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব এইগুলোর ব্যবহার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। তোমরা এইগুলো একটু করার চেষ্টা করো। আমি এখানে কিছু উত্তর, 5টার উত্তর করে দিছি, আর বাকিগুলো হোমওয়ার্ক হিসাবে। আর তোমরা জানো যে তোমাদের সামারি অনেক সময় আসে, সামারি নিয়ে সংক্ষেপে বলে দিই, যে কোনো প্যাসেজ থেকে আসতে পারে। না, সামারিগুলো তোমাদের টেক্সট বুক থেকেই আসবে, তো টেক্সট বুকের এই প্যাসেজ থেকে তোমরা সামারি লিখবে, এটাও তোমাদের হোমওয়ার্ক। সামারি মানে জানো সংক্ষেপে লেখা। আর সামারি সাধারণত 5 লাইনের মধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে লিখলে ভালো হয়। আর সামারি অনেক সময় তোমরা হুবহু প্রথম লাইন, মাঝের লাইন, শেষের লাইন এভাবে তুলে দাও, এভাবে কিন্তু লিখলে এটা কিন্তু 10 মার্ক। দেখো এই 10 মার্কের মধ্যে কিন্তু তুমি 1, 2, 2, 3 এর বেশি কিন্তু পাবে না। এই জন্য তোমাকে সামারি ভালো করে লিখতে হলে কিন্তু তোমাকে যেটা খেয়াল রাখতে হবে, নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করতে, পুরো প্যাসেজটার মিনিং ভালো করে বুঝে নিজের ভাষায় লিখতে হবে। আর নিজের ভাষায় আমরা জানি যে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে নিজের ভাষায় লেখাটা একটু কঠিন ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তোমাদের একটা ছোট ছোট করে লেখার চেষ্টা করবা। আর একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, শর্টকাট পদ্ধতি শিখিয়ে দিই, সেটা হলো তোমরা সিনোনিম ইউজ করবে। যে একটা লাইন লিখতেছো, এই লাইনে যদি তুমি সিনোনিম ইউজ করো, তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু তোমার নিজের ভাষা হয়ে গেল। আবার দেখা যাচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে, সেটাকে ভেঙে, সিম্পল সেন্টেন্স আছে সেটাকে ভেঙে তুমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে লেখো, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে লেখো, এবং সিনোনিম ইউজ করো, তাহলে কিন্তু অনেক সময় তোমার হচ্ছে নিজের ভাষাটা একটু বোঝা যাবে। এটা 10 মার্ক, এটা কিন্তু অনেক মার্কস, কিন্তু তোমাকে কিন্তু শুধুমাত্র হুবহু তোমরা লিখে লিখে দেখে দেখে লিখে দাও, এটা কিন্তু তোমরা 2-3 মার্কের বেশি কিন্তু তোমরা পাও না। যাই হোক, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এটাও তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিলাম, তোমরা নিজের মতো করে লিখবা এই প্যাসেজটুকুর উপরে, ঠিক আছে? আমি তোমাদের, আর আমিও তোমাদের পরবর্তীতে এইগুলোর উত্তরও আমি আবার দেবো, ইনশাল্লাহ। তোমরা তাহলে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো। আজকে অনেক কথা হলো। আর হোমওয়ার্ক, তোমাদের যে কোনো সমস্যা আমাকে জানাবে। সর্বোপরি করোনা ভাইরাস আমাদেরকে ডিপ্রেস করে ফেলেছে। সো আমাদের উই শুড নট বি ডিপ্রেসড অ্যাট অল। ইউ নো, ডিপ্রেশন লুজেস আওয়ার ইমিউনিটি পাওয়ার, সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই শুড নট বি অ্যাফ্রেড, উই শুড বি কেয়ারফুল, অ্যান্ড উই শুড স্টে অ্যাট হোম। আর এতক্ষণ তোমরা আমার যারা কথা শুনলে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবার দেখা হবে। কমেন্ট বক্সে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবা। আমি ইনশাল্লাহ আই হ্যাভ গুড অ্যাটেম্পট টু আনসার অল অফ ইউর কোশ্চেন। সো থ্যাংক ইউ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।